салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 4 августи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. 14 соли ҳукми зиндони наркабарон бо лақаби Лёна Таҷик дар Русия. ба кӯдакон аз ислом дарс медод. ҷаримаи 1 молот дар ноҳияи ҷомӣ. қатли бародар аз дасти бародар дар пойтахт. абдурозиқ амрои ситораи синамои ин Салмонхон дар як филм нақш меофарад. боздошти 6 тоҷик ва 7 эронӣ дар марзи Литва ва Полша. сокини 22-солаи Ғарм худро ба дарёи Сурхо партофта худкушӣ кардааст. ва акнун тафсилоти хабарҳо. марҳалаи 4 додгоҳи кассатсионӣ дар кишвари Краснодари Русия низ ҳукми зодаи Тоҷикистон Лутфиддин Рӯзиматов маъруф бо лақаби Лёна Таҷикро бетағйир боқӣ гузошт. додгоҳи ноҳияи хостаи шаҳри Сочи қаблан Лёна Таҷикро бо ҷурми қочоқи миқдори бузурги маводи мухаддир ба 14 соли зиндони низомаш сангин маҳкум карда буд. бино ба иттилои хабаргузории Волга Ньюс, Лёна Таҷик дар додгоҳ гуфтааст ки набираш маризи сахт буд ва ба ҷарроҳӣ дар Исроил эҳтиёҷ дошт ва ӯ маҷбур шуд ки даст ба қочоқи маводи мухаддир бизанад. ҳамроҳ бо Рӯзиматов додгоҳ боғбони ӯ Абдуғаффор Ориповро ҳам ба 9 солу 8 моҳи зиндон маҳкум кардааст. Лёна Таҷик ки қаблан дар Самару кӯру зиндагӣ мекард, моҳи октябри соли 2020 дар ҳавлии бошукӯҳ дар ноҳияи хостаи шаҳри Сочи бо 8 кило ҳероин дастгир шуд. бино ба иттилои Волга Ньюс, мақомот тавассути Александр Крилин, ном як сокини Самара, ки ӯ мӯътоди маводи мухаддир буд ва дар наздикии хонаи Лёна Таҷик дар Сочи дастгир шуд, аз паси Рӯзиматов шуданд. баъди боздошти ӯ боғбонаш Абдуғаффор Орипов ҳам, ки ба ҷуз боғбонӣ дар интиқоли маводи мухаддир ба Рӯзиматов кӯмак мерасонд, низ дар Адлер, шаҳре дар канори Сочи ба даст афтод. Ориповро аввал ба истеъмоли маводи мухаддир айбдор карда ба ҳабси маъмурӣ гирифтанд, вале Орипов бо изҳори пушаймонӣ ба зидди Лёна Таҷик баёнот дод ва аз ҷумла нақл кард, ки чӣ гуна ба вай оварда расондани 11.5 кило ҳероинро, ки Лёна Таҷик барои он $110,000 пешпардохт карда буд, нақл кардааст. бино ба нақли Орипов, ӯ ба як шаҳри Русия рафта, он ҷо як мошинро харид ва маводи мухаддирро дар он мошин ҷой карда, мошинро тавассути як ширкати боркашонӣ ба Сочи фиристодааст. дар ин ҷо мошинро аз он ширкат гирифт ва то хонаи Лёна Таҷик ҳай карда бурд. Ориповро вақте дастгир карданд ки ӯ 4 кило ҳероинро барои харидори навбатӣ мебурд. дар тирамоҳи соли 2020 баъди боздошти Лёна Таҷик, вазорати корҳои дохилии Русия видеои 6 дақиқагии амалиёти боздошти ӯ дар ноҳияи хостаи шаҳри Сочиро нашр кард. дар видеои нашршуда дида мешуд, ки як марди риштдори танаш урёнро зоҳиран дар айни масти хоб буданаш дастгир карданд. дар видео ҳамчунин овози модари ин марди боздоштшуда ба гӯш мерасид, ки бо як овози олуда ба тарсу гирья ба забони тоҷикӣ мепурсад: чӣ шуд бачам? бино ба иттилои Волга Ньюс, Рӯзиматов қаблан дар Самара кору фаъолият дошт ва дар соли 2018 дар парвандаи ӯ 2 афсари баландфояи ФСБ, ки бо коррупсия аз ҷумла бо ҳақ гирифтан аз қочоқбарони маводи мухаддир айбдор мешуданд, ҳамчун шоҳид мегузашт. гуфта мешуд, яке аз он афсарон, подполковник Александр Молчанов, барои нигоҳубини як таваққуфгоҳи мошинҳо ҳар моҳ аз Лёна Таҷик 50,000 рубл доля мегирифт ва ба болои ин аз ӯ барои ҳалли мушкилоташ бо полис 6 миллион рубли дигар тама кардааст. бо вуҷуди маҳкум шудани он 2 афсари ФСБ, Рӯзиматов он вақт ба хабарнигорон гуфта буд, ки қарз аст ва 4 миллион рубли қарзи дигар аз Молчанов дар гардани ман боқӣ мондааст. чунин эҳтиёткории Рӯзиматов беҳуда набуд, чунки он 2 афсар баъди муддати кӯтоҳе аз маҳбас озод шуданд. аммо маълум нест, ки оё боздошту ҳукми зиндони Лёна Таҷик дар Сочи интиқом барои шоҳидӣ доданаш ба зидди афсарони ФСБ буд ё ин ду ҳодиса ба ҳам рабт надоранд. Тоҷикистон, ки бо Афғонистон манбаи асосии тавлиди ҳероин, афюн ва ҳашиши дунё 1370 километр марзи муштарак дорад, дар солҳои охир ба як масири умдаи қочоқи маводи мухаддири афғонӣ ба бозорҳои сиёҳи шимоли сайёра, асосан ба Русия ва Қазоқистон табдил ёфтааст. ҳоло дар зиндонҳои Русия беш аз 7000 нафар аз зодагони Тоҷикистон бо ҷурмҳои мухталиф ҳадои ҳукм мекунанд. бино ба ҳисобҳои ғайрирасмӣ, тақрибан 4 онҳо бо ҷурмҳои марбут ба қочоқи фурӯши маводи мухаддир зиндонӣ шуданд, вале аксаран моҳичаҳои хурд, аз ҷумла майдафурӯшони маводи мухаддир ё онҳое ки ҳамчун контейнер барои интиқоли ин мавод истифода мешаванд, ба даст меафтанд. мавридҳои боздошт ва зиндонӣ кардани наркобаронҳои бузург ангӯшшуморанд, чӣ дар Русия ва чӣ дар Тоҷикистон.
دادگاه نویه عبدالرحمن جمعی ولایت ختلان یک ملا را برای تعلیم غیر قانونی علوم دینی به مبلغ 640 سومونی و پدر دو شاگرد او را به مبلغ 192 سومونی جریمه بسته است. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 4 آگوست سال 2022 در شرح این پرونده گفت حلیموف نصرالدین دولتویچ ساکن جماعت یکتوت نویه جمعی ولایت ختلان برخلاف طلبات ماده 8 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر و تعلیم و تربیت فرزند عمل کرده فرزندان نابالغ خود علیموف عبدالرحیم سال تولدش 2011 و علیموف عبدالکریم سال تولدش 2013 را که خوانندگان صنف‌های 2 و 4 مکتب میانه رقم 54 می باشند برای در نزد شهروند عبیدزاده محمدالله تعلیمات غیر قانونی دینی آموختن اجازه داده است. پروکورور نویه جمعی نسبت به علیموف بر اساس ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی‌های ماموری تاجیکستان و نسبت به عبیدزاده بر اساس قسم اولی ماده 474 پرونده های حقوق ویرانکنی ماموری آغاز کرده برای بررسی به دادگاه نویه ارسال نموده است. با قرار دادگاه نویه عینی از 14 فوریه سال 2022 نسبت به حلیموف نصرالدین به اندازه 3 نشاندهنده برای حساب‌ها برابر به 192 سومونی و نسبت به محمدالله عبیدزاده به اندازه 10 نشاندهنده برای حساب‌ها برابر به 640 سومونی جزای جریمه تعیین کرده شده است. در تاجیکستان از سال 2011 تعلیم علوم دینی تنها به فرزندان خود شهروند اجازه داده شده است. هر سال چندین روحانی را به تأسیس مدرسه‌های غیر قانونی و تعلیم علوم دینی به فرزندان مردم عیبدار کرده به جوابگری میکشانند. حامیان حقوق این را ایجاد محدودیت در راه آزادی دین و دسترسی مردم به تعلیم مذهبی نامیده به باد انتقاد میکشند، ولی مقامات تاجیکستان میگویند هدفشان از محدود کردن تعلیم علوم دینی پیشگیری از گرایش ساکنان بخصوص جوانان و نورسان به عقیده های افراطی و به صف گروه های تندروی دینی است و اما تعلیم علوم دینی را به شهروندان علایده در حال محدود کردند که در تاجیکستان بجز از یک دانشکده اسلامی دیگر یگان مؤسسه رسمی تعلیمی مذهبی وجود ندارد و ساکنان اکثریت کلشان مسلمان جمهوری نمیدونند به فرزندان خود چگونه حداقل اساسهای دینی را بیاموزند. گاه چیزهای روی میدهند که شما حتی در آرزوهای خود تصور نداشتید. زندگی چنین است و این چنین حالت با عبدالرازق خردترین آوازخوان دنیا روی داد و به او اقبال دست داد که در یک فیلم هندی همراه با یکی از مشهورترین ستاره های بالیوود سلمان خان نقش بیاورد. می نویسد نشریه دیلی پاکستان. بنا به اطلاع این نشریه عبدالرازق این سنسات اینترنت از تاجیکستان که 17 سال و مگه 1 متر قد دارد یکی از نقش‌های اساسی را در فیلم فرهاد سمجی با نام شرطی برادر اجرا خواهد کرد. نقش اساسی را در این فیلم خود سلمان خان اجرا می‌کند. به نوارگیری فیلم پرپیچ‌وتاب مسکوی برادر ماهی ایون در فرم سلمان خان در کنار شهر مومبای پایتخت سینمای هند آغاز یافت و قرار است که آن سال 2023 پیشکش تماشابینان شود. عبدالرازق به نشریه چوپ دبی گفته است من شروع کارم در بالیوود و اون هم امروی سلمان خان خیلی خوشبخت و در هیجانم. من هیچگاه آرزو نمی کردم که یگان روز در یک فیلم با چنین ستاره بزرگ بازی خواهم کرد. من تمام تلاشم را به خرج میدم و از تحت دل محنت میکنم تا اثبات کنم که این اعتمادی که به من نشان دادند بیهوده نبود. عبدالرازق قبلا در چند نوار با سلمان خان ظاهر شده از جمله برایش ترانه مشهور دل دیوانه از فیلم سال 1989 به نام من دوستش دارم را خواند. از همین فیلم راه سلمان خان آن زمان هنوز جوان را به سوی قله شهرت باز کرده بود. در یک ویدیو دیگر عبدالرازق و سلمان خان ترانه از فیلم رمانتیکی امیرخان با نام قیامت زمزمه میکردند. عبدالرازق که ماه آگوست سال 2021 ویزای طلایی امارات متحده عرب و امروی آن کلید به سوی قله شهرت جهانی را به دست آورد. عبدالرازق در یک خانواده فقیر دیقان در یک روستای کوهستان در کنار شهر پنجکین در شمال تاجیکستان به دنیا آمده است. به علت بیماری رخیت قد عبدالرازق خیلی پست باقی ماند. در ایام کودکیش او در بازار پنجکین ترانه میخواند و با همین راه زندگیش را تأمین میکرد. سال 2019 او را رپسرای شناخته تاجیک برام به دوشنبه آورد و چند ترانه‌اش را ثبت و در اینترنت نشر کرد که هر کدامش چندین میلیون تماشابین جمع آوردند و عبدالرازق را در تاجیکستان و بیرون از آن مشهور کردند. حالا عبدالرازق در اینستاگرام و تیک توک چندین میلیون پیرو دارد و در زیر نور شهرتش صفا و راحت میکند. چند پیش در شهر مومبای پایتخت سینمای هند به این ستاره خردکک از تاجیکستان جایزه انسان تاثیرگذار سال سپریده شد.
тамошобинони азиз, ёдовар мешавем خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن جنایت مدهش قتل برادر از دست برادر در پایتخت خبر داد. بنا به اطلاع نشر شده هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شده است. نامبرده شب دوم به 3 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 9:00 دقیقه در خانه استقامتیشان با برادرش مرد 35 ساله ساکن پایتخت مناقشه کرده یکدیگر را لطکوب نمودند. در نتیجه برادرش از جراحت‌های برداشته‌اش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی تفصیلات دیگر آورده نشده است. سبب مناقشه دو برادر که به چنین عاقبت هلاکتبار و جنایت مدهش آورد گفته نشده است. تنها گفته می شود که از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به این مرد برای قتل برادرش تا 15 سال زندان تهدید می کند. از اول ماه آگوست این علاقه دست کم دومین مورد رسانه‌ای شدن قتل خویشاوندان نزدیک در تاجیکستان است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اخیراً خبر داد که شوهر بدجهل در استرافشان همسر جوان 27 سالش را آور لطکوب کرده سپس بوغی کرده کشته است. وقتهای آخر موردهای قتل خویشاوندان نزدیک در تاجیکستان افزایش یافته است. روحانیون این را به سست شدن ایمان مردم و کاهش ارزش‌های مذهبی ربط می‌دهند. جامعه شناسان تغییرات شکل گرفته در ساخت زندگی مردم بعد پاش خوردن اتحاد شوروی و دیگر شدن ساخت اقتصادی و اجتماعی را در کشور دلیل می‌آورند و همچنین افت ارزش‌های اخلاقی و معنوی و تغییر یافتن نگاه‌ها به عائله همچون یک رکن مقدس را دلیل افزایش چنین جنایت‌ها می‌شمارند. نیروهای مرزبانی لهستان در قسمت سرحد دولتی با لیتوا دو راننده را که 13 شهروند تاجیکستان و ایران را غیر قانونی به این کشور انتقال میداد بازداشت کردند. بنا به اطلاع نیروهای مرزبانی لهستان روز 1 آگوست سال جاری سرحدبانان در دهه بودزیسکو که نزدیک به سرحد لیتوا است دو ماشین دارای رقم‌های دولتی لهستان را برای تفتیش بازداشت کردند. در نتیجه تفتیش معین کرده شد که رانندگان زاده اوکراین بوده خارجیان دیگر را که حجت‌های لازمی برای وارد شدن و اقامت در لهستان را نداشتند به این کشور غیر قانونی انتقال می‌دادند. راننده ماشین تمغه والوو 6 شهروند تاجیکستان و یک زاده ایران و راننده ماشین تویوتا 6 شهروند ایران را غیر قانونی وارد خاک لهستان کردند. گفته می شود این مهاجران اول از بلاروس وارد خاک لیتوا شده بعداً سرحد لهستان را غیر قانونی عبور کردند. در خبر نیروهای مرزبانی لهستان گفته می شود که همه آنها بازداشت شده در اختیار افسران پاسگاه مرزبانی قرار دارند. دو راننده زاده اوکراین در کمک به مهاجران برای عبور غیر قانونی مرز متهم شده به آنها تا 8 سال زندان تهدید می کند. نسبت به 13 شهروند تاجیکستان و ایران پرونده مأموری آغاز شده آنها موظف کرده می شوند که به لیتوا برگردند. بنا به اطلاع واحد مرزبانی پادولسک از اول سال جاری سرحدبانان تنها در مرز با لیتوا بیش از 300 مهاجر را بازداشت کردند که اول از بلاروس به لیتوا و بعداً غیر قانونی مرز لهستان را عبور کردند. این چنین 53 نفر دیگر که در کمک به مهاجران برای عبور غیر قانونی مرز لیتوا و لهستان گمانبرند بازداشت شدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 3 آگوست سال 2022 در حدود شرکت غله حادثه ناخوش روی داده سبب مرگ یک مرد کار شده است. به نوبتدار کمیته حالت‌های فوق‌العاده زنگ زده خبر دادند که در شرکت غله که قرارگاهش واقع در کوچه زیبونسو 12 نوحه شامنصور هنگام انجام کارهای تازه‌کنی حادثه ناخوش روی داده است. گفته می شود یک ساکن 19 ساله جماعت به نام توردیف نوحه رودکی که همچون مرد کار برای تازه کردن یک سیسترن از خاکستر انگشت جلب شده بود به سبب دغلانه ویران کردن قاعده‌های بی‌خطری بر اثر نفس کشیدن دود انگشت از اوش رفته از بلندی 20 متر به درون سیسترن افتاده است. برای برآوردن جسد مردکار یک گروه نجات بخشان ریاست حالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه را به جای حادثه روان کردند. نجات بخشان تنها با استفاده از تجهیزات مخصوص توانستند جسد را از درون سیسترن برآورند و به کارمندان میلیسیا بسپارند. در رابطه با سبب‌های این حادثه تحقیقات ادامه دارد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از جای حادثه ویدیویی را نیز نشر کرد که در آن چگونه دست به کار شدن نجات بخشان انعکاس یافته است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز.
کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 4 آگوست سال 2022 درباره خودکشی یک ساکن جوان شهرک غرب مرکز مأموری نویه رشت در شرق جمهوری خبر داد. بنا به اطلاع سردار شعبه ولایت‌های فوق‌العاده نویه رشت روز 2 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 14:40 یک ساکن 22 ساله غرب با سبب‌های هنوز ناروشن قصد جان خود کرده خود را به دریای سرخ پرتافته است. در پی دریافت این خبر نجات بخشان منطقه رشت با کمک ساکنان محلی در دریای سرخ عملیات جستجویی را برو انداختند و بعد تقریبا یک شبانه روز جسد جوان را در لب دریا تقریبا 20 کیلومتر پایین‌تر از جای حادثه پیدا کردند. نجات بخشان جسد را از آب برآورده به مقامات مربوطه سپردند. در خبر در مورد سبب خودکشی این جوان اظهار بی‌اعتراضی کرده شده است. ظاهرا اکنون سبب در چنین سن جوان دست به جان خود زدن ساکن 22 ساله شهر غرب را مقامات حفظ حقوق باید معلوم کنند. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و جنجال‌های عائلوی سبب‌های اساسی خودکشی در تاجیکستان نام برده می شود. مرکز مطبوعات ملی دوشنبه خبر داد که یک راننده تاکسی 1111 برای تعقیر یک جوانزن به 10 شبانه روز حبس مأموری محکوم شده است. ملیسیا دوشنبه می نویسد گرچنده از جانب کارمندان مقامات ملیسیا نسبت به آن نفرانی که با الفاظ قبیح و عمل و رفتار ناجای خود باعث آزار لفظی و جسمانی زنان می‌گردند چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده شود هم، ولی بازم نفرانی هستند که نسبت به زنان بدرفتاری می‌کنند. از جمله در اساس مراجعت یک ساکن پایتخت از جانب کارمندان ملیسیا شهروند رازقوف شهرام سال تولدش 1991 استقامت کننده شهر دوشنبه راننده افت-ماشین تمغه خوندای رقم قید دولتیش 7483-05 دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معاین گردید که نام برده سانحه 27 ایول سال جاری نسبت به یک نفر جوانزن 30 ساله ساکن کوچه هویدولویف به احترامی ظاهر نموده با الفاظ قبیح شأن و شرف او را پس زده است. ضمن پرسش و سنجش نوار جای حادثه گناه‌های صادر نموده دستگیر شده رازقوف شهرام به پررگی اثبات خود را یافت. گفته می شود در خبر ملیسیا پایتخت تاجیکستان وابسته به این حالت نسبت به رازقوف شهرام طبق طلبات ماده 460 ماده اوباشه کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده نسبت به نام برده در اساس قرار دادگاه جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تطبیق کرده شد. درباره سبب با آن جوانزن مناقشه کردن شهرام رازقوف چیزی گفته نشده است. خود راننده حبس شده برای شرح این ماجرا دسترس نیست. 3 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 19:40 راننده افت-ماشین تمغه تویوتا کرولا عثمان علیف منوچهر سال تولدش 1996 ساکن نویه بخش هنگام حرکت از سمت شهر باختر به سمت نویه بخش در حدود نویه کوشانیان از عهده اداره واسطه نقلیاتش نبرآمده نابالغ بهرامزاده حادثه ظاهرشاه سال تولدش 2012 ساکن نویه رشت را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ بهرامزاده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه فردوسی با عریضه مرد 33 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 28 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 23:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا $10,300 امریکایی و 45,500 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ملیسیا نورسان 16 و 17 ساله ساکنان شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. این حادثه مورد تفتیش قرار دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.